اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ امی اور دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، دل غمگین رہتا تھا، کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پالا۔ وہ اپنے لڑکوں سے بھی زیادہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تو حضرت ابو طالب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کعبہ شریف سے لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اچانک آسمان پر بادل چھانے لگے۔ پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف پانی ہی پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو طالب بہت ہی زیادہ غریب تھے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ گھر میں روٹی کا انتظام ہو سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریاں چرا کر واپس لوٹ رہے تو امی اور دادا کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ ان کے چہرے پر اس کے آثار صاف نظر آتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، صرف ایک تہبند باندھ رکھا تھا۔ تیز کڑی دھوپ تھی، گرمی کی وجہ سے چہرہ لال پڑ گیا تھا اور اسی حالت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے کر گھر پہنچے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہونے کا بہت زیادہ احساس رہتا تھا کہ نہ میری ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ، نہ کوئی بھائی بہن۔ یہ غم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا سوار رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خاموش بیٹھے رہتے اور محلے کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کھیلتے۔ حضرت ابو طالب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھتے تھے اور جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک دن ابو طالب نے شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جانا چاہا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، میں کچھ مہینوں کے لیے شام شہر کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، آپ کو تو پتہ ہے کہ نہ مکہ میں میرا آپ کے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، اس لیے آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ بھتیجے کی ضد اور شوق دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام شہر کی طرف چل دیے اور اس قافلے میں لگ بھگ 100 سے زیادہ آدمی تھے۔ یہ قافلہ چلتا جب شام شہر کے قریب پہنچا تو ان قافلے والوں کا گزر عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم و جادوگر سے پاس ہوا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس بحیرہ جادوگر نے شام کی طرف جانے والے راستے میں ہی ایک طرف اپنا چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا اور اسی میں کچھ خادموں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن اسی راستے سے دنیا کا آخری نبی گزرے گا اور اس نبی کے انتظار میں بحیرہ جادوگر نے اس راستے پر اپنا گھر بنوایا اور روز وہ صبح چھت پر چڑھ کر مکہ کی طرف سے آنے والے قافلوں کو بہت غور سے دیکھتا کہ کہیں کسی قافلے میں آخری نبی تو نہیں آ رہے ہیں۔ جس دن حضرت ابو طالب اس قافلے کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحیرہ جادوگر کے پاس سے گزرے تو جادوگر نے دور سے ہی قافلے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس میں آخری نبی ہوگا، کیونکہ اس بحیرہ جادوگر نے دیکھا کہ راستے کا ہر پیڑ اور ہر پتھر اس قافلے والوں کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ ضرور اسی قافلے میں وہ آخری نبی اسی قافلے میں ہیں۔ تو وہ جادوگر جلدی سے چھت سے نیچے اترا اور اپنے خادموں کو بلا کر کہا کہ آج جن قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرو، میں ان کی دعوت کروں گا۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ پاس میں آ پہنچا جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے۔ یہ قافلہ اس بحیرہ جادوگر کے پاس ہی بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔
बहेरा जादूगर अपने घर से निकला, उस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखा और फिर अचानक उसकी नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बहेरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफिले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी दावत मेरे घर पर है। और बहेरा जादूगर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारे काफिलों वालों की दावत अपने घर पर कर दी। ये सुनकर काफिलों वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस राह से गुजरते रहते हैं, तो इस जादूगर ने आज तक तो कभी हमसे बात तक नहीं की, तो आज इस जादूगर को क्या हो गया है कि हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफिले वालों में से एक आदमी आया, उसने पूछा कि ए जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, हमसे बात तक नहीं की, तो आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आज आप हमारी दावत कर रहे हैं। तो जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मज़हब है, इसलिए हमने तुम सबकी दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी न बताया और सबकी दावत कर दी। दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बहेरा जादूगर ने एक अपने खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज़ देकर सारे काफिले वालों को जमा किया और सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और फिर सबके लिए खाना लगा दिया गया। बहेरा जादूगर नज़रें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने काफ़ी देर बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है खाने को। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ, एक बच्चा है जो यहाँ नहीं आया। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊँट चराने गया है। बहेरा जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बहुत बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से ही तो तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को जल्दी से बुलाकर लेकर आओ। तो हज़रत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ मेरे भतीजे को बुला लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ आ रहे थे, तो बहेरा जादूगर दूर से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। तो बहेरा जादूगर ने क्या देखा कि दूर से ही उसने देखा कि एक बादल जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहा है, एक बादल ने, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी। हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई थी, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची थी। तो काफिले वाले सारे पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह नहीं मिली, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही आकर बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे, तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियाँ खुद ब खुद मुड़ने लगीं और उनका साया धीरे धीरे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बहेरा जादूगर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, बहेरा जादूगर, मैं हूँ इस बच्चे का मालिक। तो बहेरा जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो। तो हज़रत अबू तालिब ने दिया कि मैं इसका बाप हूँ। तो बहेरा जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है, मैंने पढ़ा है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ बहेरा जादूगर, तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ। इसके बाप की वफ़ात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बहेरा जादूगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहर नबुव्वत चमक रही थी। यह देख बहेरा जादूगर की ज़ुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ए लोगो, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बच्चे के इंतज़ार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ए लोगो, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफिले वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और पूछने लगे कि ए जादूगर, ये सारी बातें तुमको कैसे मालूम, और ये बच्चा हमारे ही काफिले में है, ये सब तुमको कैसे पता चला। तो बहेरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़, हर पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहा है।
تو یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور اس قافلے میں وہ نبی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ کو حدیث ہماری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ تو اگلا پارٹ انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔